السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی. چلیں آپ تیار ہیں اپنی کلاس کے لیے؟ ہمارے کلاس کا نام کیا ہے؟ بچوں کا قرآن. اور اس میں آج ہم کیا موضوع کرنے لگے ہیں؟ آگ. آگ. آگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نار. نار. اور یہ نار کا لفظ آپ نے کس سورہ میں پڑھا ہے؟ نار حامیہ. کون سی سورہ؟ سورۃ القاریہ میں آپ نے پڑھا ہے نار حامیہ. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور گہری آگ. پتہ ہے کیسی آگ؟ جو جیسے بہت بڑا سا گڑھا کھدا ہو تو اس میں ہم ڈال کے بڑی ساری لکڑیاں ایندھن ڈال کے تو آگ جلائے نا، تو پھر اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ہے وہ والی آگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم شروع کریں پھر آج اپنا آگ کے بارے میں بات کرنا. کیا ہم کرنا ہے، کیا بولنا ہے ہم نے؟ چلیں جی. تو پھر قرآن پاک میں نا آگ کا لفظ جو ہے نا بہت دفعہ آیا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ بہت دفعہ آیا ہوا ہے. تقریباً 258 بار. اتنا زیادہ آگ کا لفظ ہے. اتنا ہی دفعہ تو نماز کا ذکر بھی نہیں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اور کیوں آیا؟ کیونکہ وہ اس سے شیطان نہ بنا اور شیطان لوگوں کو اس میں ڈرایا بھی گیا. لیکن جنت کا ذکر اس سے بھی زیادہ بار ہے، اور جنت کی نعمتوں کا بھی بہت دفعہ ذکر ہے. اب اس بات سے نہیں پریشان ہونا کہ آگ کا ذکر آیا تو کیوں آیا. اچھا جی، تو ہم آپ بتائیں گے آگ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو آگ کیسی لگتی ہے؟ اس کا کیا سارا کچھ ہوتا ہے؟ اور آپ بتائیں گے ہمیں کہ جیسے آگ کے بارے میں آپ گھر میں جلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کیسے جلاتے ہیں؟ کس کس چیز سے آگ جلتی ہے؟ پتھر سے اگر ایسے کریں تو پھر پتھر کی یعنی کہ پتھر جو دونوں ہوتے ہیں نا ان کی بہت قوت ہوتی ہے نا، بہت قوت ہوتی ہے، سخت ہوتے ہیں. جب وہ زور سے رگڑ کھاتے ہیں نا آپس میں تو پھر اس سے آگ جلتی ہے. اور اسی طرح ماچس جو ہوتی ہے، ماچس دیکھیے نا آپ نے، ماچس بھی اسی وجہ سے، کیونکہ اس میں جو مسالہ ہوتا ہے نا اس کے کیمیکل. لائٹر بھی، لائٹر کے اندر بھی وہ ایک پتھر سا لوہے کا وہ ہوتا ہے، ویل ہوتا ہے. وہ جب زور سے ہم گھماتے ہیں نا تو اس کی رگڑ سے تھوڑی سی آگ بنتی ہے، اور پھر وہ آگ جو ہے نا وہ اس کے ایندھن کو لگ جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور دوسرا بس دباتے ہیں اور اس کے اندر بھی رگڑی ہوتی ہے. یعنی کہ جب بھی آگ جلانی ہوتی ہے نا تو دو چیزوں کی آپس میں رگڑ لگنے سے نا آگ پیدا ہوتی ہے. اچھا، آگ میں جلاتے کیا کیا ہیں یہ بتائیں نا؟ آگ مطلب کس چیز کے جلانے میں؟ چولہے کے لیے. چولہے کے نہیں، چولہے میں مطلب جو ہم چولہا جلاتے ہیں وہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا جی، کیا کس چیز سے آگ جلتی ہے؟ جیسے آج کبھی کبھی بچوں کو شوق ہوتا ہے نا ہم آگ جلائیں تو کس کو لگاتے ہیں؟ لائٹر کی ماچس کی. اخباروں کو، ہاں، مطلب یعنی پیپر کو، اور لکڑیوں کو اور کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، پلاسٹک کو بھی لگ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس سے آگ کے ساتھ پودے جل سکتے ہیں. لکڑی چلو وہ پودا گھاس کی چیز. اور سلنڈر میں کیا ہوتا ہے؟ سلنڈر میں گیس ہوتی ہے. اس لیے ہم بچوں نے اس کے اوپر نہیں بننا چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے پھٹ جائے. شاباش. سلنڈر اور گیس کے قریب بالکل نہیں بچوں کو جانا چاہیے کہ اگر کوئی پھٹ جائے یا کوئی بچے کو تھوڑی سی نام کسی چیز کا نام ہمیں پتہ چلے تو وہ آگ لگ جائے تو پھر کتنی نقصان دہ ہوتی ہے نا. اور بچوں کی تو اسکن بھی اتنی سافٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی انگلی چل جائے تو آگ کے 4 یا 5 رنگ ہوتے ہیں. کون کون سے رنگ ہوتے ہیں بتائیں گے آپ؟ ایک بلو، ایک اورنج، ایک وہ گرین، یلو. ہاں یلو، اور وہ اورنج تو بتایا ہے نا، ایک گرین، بلو، اورنج، یلو، اور ایک میں تھوڑا سا بلیک سا کلر سا ہو جاتا ہے. اچھا، تو آپ یہ بتائیں گے جنگلوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے، وہ کیسے لگتی ہے؟ امیزون کے جنگل میں تو پچھلی دفعہ گرمیوں میں لگی تھی، بہت نقصان ہوا تھا. ویسے بھی گھروں میں بھی لگ جاتی ہے. اور ادھر ایک پرندہ تھا وہ آگ سے لکڑیاں لے کے اور دور پھینکتا تھا، اور اس لیے سارا جنگل جل گیا.
سارا جنگل جل گیا تھا. تو آپ کو معلوم ہے نا ہمیں اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے. وہ شیطان تھا اور اس سے اچھا شیطان کیوں ہوگا وہ؟ شیطان کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے. شیطان آگ سے بنا ہے. اور اس لیے وہ ایک پرندہ بنا تھا، اس لیے کہ وہ ایک پرندہ تھا، وہ یہ تھا اس لیے کہ وہ لوگ اس کو نہ جان پائے. ہاں جان نہ پائے. اچھا آپ یہ مجھے بتاؤ کہ جو قرآن پاک میں زیادہ ذکر آیا وہ تو دوزخ کی آگ کا ہے نا، وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ ہمیں معاف کرے آگ سے بچا کے رکھے. وہ تو کافروں کے لیے نا جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں یا جو بہت گندے کام کریں گے. بچے تو اتنے پیارے، ان کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. لیکن اس میں شیطان کے ساتھ بھی آیا ہے نا ذکر کہ شیطان آگ کا بنا تھا. شیطان نے تکبر بھی اسی لیے کیا تھا. وہ کیا کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان تو مٹی سے بنا ہے. اور وہ کہتا تھا مٹی سے ہی نہیں ہے. مٹی سے ہی ہوتی ہے کہ آگ سے ہی ہوتی ہے؟ مٹی سے دیکھو کتنا فائدہ. آگ بھی ویسے فائدہ دیتی ہے لیکن مٹی تو آگ کو بجھا بھی سکتی ہے نا. اور آگ جلتی پتہ کیسے آپ کو؟ ایک اور بات ہے، آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کرنی ہے، آپ نے اس پہ تھوڑا سا تجربہ کرنا ہے. گرمی سے. لیکن تجربہ آپ نے کرنا ہے کہ آگ جو جلاتی ہے نا چیز ہوا سے جلتی ہے. جدھر ہوا نہیں نہ ہوگی یعنی آکسیجن، یہ آکسیجن کھاتی ہے آگ جو ہے، اگر آکسیجن ہی نہ ہوگی تو پھر آگ کیا ہوگی؟ بجھ جائے گی بالکل. جدھر جیسے ایک آپ کینڈل لے کے نا چھوٹی سی جلا کے رکھیں اور اس کے اوپر شیشے کا جار ایسے رکھ دیں کہ بالکل اس کا سوراخ بند ہو جائے، وہ مطلب وہ الٹی رکھیں گے نا تو ہوا نہیں جائے گی اس میں، تو جو بوتل کے اندر آکسیجن بھری ہوگی نا وہ بالکل ختم ہو جانی ہے، اور جب ختم ہو جانی ہے تو آگ نے بجھ جانا. آپ نے کبھی کیا یہ ایکسپیریمنٹ؟ نہیں. چلے کریں گے کسی دن یہ والا ایکسپیریمنٹ نا، کہ آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے اور آکسیجن نہیں ہوگی تو آگ بجھ جائے گی. ٹھیک ہے. چلے آپ نے یہ تو بتایا نا ہمیں کہ آگ جو جلنے کے لیے پیپر اور لکڑی اور یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. جو جہنم کی آگ ہے وہ کس چیز سے جلنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. کیا نہیں ہے آپ کو نہیں نا معلوم ہے؟ یہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آگ کا ایندھن پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ انسان اور ہڈیاں، جو انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت تیز چلتی ہیں، بہت تیز چلتی ہیں. تو آگ کا ایندھن پتھر بھی جلنے ہیں آگ میں. ہاں کیونکہ ادھر سے وہ جہنم کی آگ بہت تیز ہونی ہے نا، دنیا کی آگ سے اتنی گنا زیادہ. اچھا کبھی کبھی آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے؟ ہاں درد ہوتی ہے؟ میرا نہیں جلا ہوا، بس ایک دفعہ ادھر میرا کولا سے جلا ہوا ہے. آپ کا کولا؟ اچھا آپ کو معلوم ہے جب ہمیں آگ سے بچنے کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ کیا؟ اللہم اجرنا من النار. اگر آپ یہ دعا پڑھتے رہا کریں گے نا. میں نے ایک وہ دعا بنائی ہوئی تھی، ادھر اس پہ لگائی ہوئی تھی. اس میں آپ پڑھ رمضان آیا ہوا اس لیے ہم کرتے ہیں، ہر روز ایک دعا پڑھتے ہیں. اس میں ہم نے ایک دن ایک دعا پڑھی تھی اللہم اجرنا من النار. آپ نے نا یہ دعا اپنی پڑھتے رہنا کرنا. ویسے بھی جب بھی آپ کو یاد آئے نا آگ سے تو آپ نے کہنا اللہم اجرنا من النار کہ دنیا کی جو پھر آپ کبھی آپ کا ہاتھ جلے گا نا یا کچھ تو پھر اس سے فوراً آپ کو آرام آ جائے گا، تھوڑی ہیٹ لگے گی آپ کو، زیادہ نہیں لگے گی. اچھا جی چلو بچوں یہ تو باتیں ہوگی نا آگ کے بارے میں. آپ قرآن میں دیکھیں قرآن میں آگ کا کیسے ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا سورہ اعراف میں بھی یہ کہا تھا کہ شیطان نے فخر کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ تو آپ نے سٹوری سنی ہوئی ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے ایک دفعہ بچڑا بنا لیا تھا جس کی وہ کہتے تھے یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پوجا کریں گے. یاد ہے آپ کو وہ کیسے بنایا تھا؟ انہوں نے ایک آگ جلا کے نا زیادہ ساری، تو اس میں بہت سارا لوگوں کا سونا لے کے نا جو زیورات اور سونا تھے وہ ڈال دیے تھے. یاد آیا نا آپ کو؟ وہ ڈال دیے تھے. اور جب آگ میں آپ کو معلوم ہے جب ہم پلاسٹک پھینکتے ہیں تو ایک دم وہ ایسے میلٹ ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی کوئی شیپ سی بن جاتی ہے نا. تو اس کو فوراً اگر نکال لیں نا تو اس کو جب ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہی شیپ اسی شیپ کا جڑ جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ایک دن تجربہ کر کے دیکھنا. پلاسٹک جلا کے نا تو ابھی وہ جلنے لگے گی نا تو میلٹ ہو جائے گی نا تو اس کو باہر نکال لینا. اور جب آپ باہر نکال کے دیکھو گے نا تو وہ خشک ہو گے نا ٹھنڈی ہو کے تو اس کی کوئی شیپ بن جائے گی. اور جب وہ باہر نکالا نا انہوں نے سونا تو اس کا نا ایک بچڑا بن گیا ہوا تھا. بچڑا پتہ کیسا تھا؟ وہ اندر سے بالکل خالی تھا اور باہر سے وہ اس کی بچڑے جیسا تھا اس کا ہولیا.
अच्छे लोग नहीं। अच्छे लोग अच्छे थे, लेकिन एक उनके पास जादूगर था ना, उन्होंने ना उन लोगों को कहा कि ये तो तुम्हारा खुदा है, देखो पता है क्यों खुदा है, उसके अंदर आवाज़ जाती थी ना ऐसे हवा, तो आवाज़ निकलती थी कुछ ऐसे ना, जैसे हवा चलती है तेज़ तो आवाज़ें आती है ना ऐसी। तो वो कहता था ये बछड़ा गिरा के ना तो इससे दुआ करोगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अभी देखे ना, अल्लाह ताला तो हमें देता है, अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है, बछड़ा तो हमें कुछ नहीं ना दे सकता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये तो बछड़ा है जो हमें आग देगा, ठीक है। और पता है आपको मालूम है और किधर आग का जिक्र आया कुरान पाक में, एक स्टोरी में भी, हज़रत मूसा की स्टोरी में एक दफ़ा और भी आया है। पता है कब? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आए थे, 10 साल उधर रहे थे ना, आपको याद है? किधर रहे थे जिधर उन्होंने शादी भी की थी, हज़रत शुएब के घर, याद है आपको? हज़रत शुएब के घर में रहे थे, उधर उन्होंने वो उनकी बेटियों को पानी भर के दिया था। हाँ, याद आया। और फिर उन मैंने एक वो वीडियो में भी देखी है, शाबाश। तो फिर जब उधर से 10 साल रह के आए थे ना उनके घर में, तो वापस आए थे ना, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा उनसे बात की थी। और पता किधर बात की थी? वो एक पहाड़ के पास से गुजर रहे थे, हैं, याद आ गया आपको? एक और नबी वो 7 आसमानों पे, आसमान थे उस पे वो तुम्हारे नबी ने किया ना। और एक और आसमान था उस पे वो आज से बाद था जी। अच्छा, उन्होंने पता क्या किया था? और उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे ना पहाड़ के पास से, तो रात थी, सर्दी भी थी थोड़ी सी, तो उनका दिल कर रहा था कि कुछ थोड़ी सी हमें, उन्होंने उधर रहना था। उन्होंने दूर देखा, उनको आग नजर आई, उनको बहुत खुशी हुई कि इधर तो आग है और मैं जाऊंगा तो आग लेके आऊंगा और आग जला के फिर हम बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचे तो वहां तो अल्लाह की आवाज आनी शुरू हो गई, आपको मालूम है ये? और वो उधर कहा था कि अपनी छड़ी को नीचे फेंको, तो वो शाम में बदल गई थी। फिर हमने इधर अपना हाथ डाला तो जमना काला वो चमकने लग गया। वहां पर पहली दफा अल्लाह ताला ने कहा था कि ये सूरा अल कसस है कुरान पाक में, तो उसमें किस्से हैं, सारी कहानियां इसमें बहुत सारी कहानियां। इसमें हज़रत मूसा की कहानी आई है कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? वो डर के कहते डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है। फिर कहते हैं अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा ये तुम आपके हाथ में क्या? कहते हैं ये तो मेरी छड़ी है। मतलब उनको पता था शायद ये छड़ी मेरे से लेनी है या क्या, उन्होंने सोचा। कहते हैं ये वो वाली छड़ी है जिससे मैं पौधे झाड़ता हूँ, वो दरख्तों की टहनियाँ झाड़ के अपनी बकरियों को खाना खिलाता हूँ, घास खिलाता हूँ, और फिर इससे मैं और भी काम ले लेता हूँ। कहते हैं अच्छा इसको नीचे फेंक दो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने बात मानी अल्लाह की, नीचे फेंकी तो सांप बन गया। फिर डर गए, वो मेरी छड़ी किधर गई और ये क्या हो गया? अल्लाह ताला ने कहा मूसा डरो मत, ये तुम्हारी छड़ी अभी पकड़ोगे तो सही हो जाएगी। उन्होंने पकड़ी तो वापस छड़ी बन गई। सांप को पकड़ा है, कितनी मजे की बात है। फिर अल्लाह ताला ने कहा अपना हाथ ना अपने बगल में डालो, बाजू के नीचे डालो। डाला तो चमकता हुआ हाथ। आपका दिल करता है चमकना? आपने बनाना अपना चमकने वाला हाथ? कैसे? एल्युमिनियम जी, आपने एक चमकने वाला पेपर लेना, वो अपने हाथ पे लपेटना है, और आपने पता है एक दिन कार्डबोर्ड का भी हाथ बना के एक हाथ बनाया था चमकने वाला। हमने ये क्राफ्ट भी बनाया था। इस तरह चमकने वाला हाथ बन जाएगा। एक स्टार भी ऐसे ही। जी, हमने ये देखेंगे, हमने स्टार और मून भी एल्युमिनियम से बनाया हुआ है जी। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे बना के चीजें दिखाने का। जी ताहा नजर आ रहा है, ये देखिए ना कितनी। इधर एक स्टार भी बनाया हुआ है, ये हमने एल्युमिनियम से बनाया। ये लैंटर्न भी बनाए हुए हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका बच्चों, आपने इतनी प्यारे हमें क्राफ्ट्स अपने दिखाए हैं। अच्छा, एक और बार भी आया ना, एक और बार भी आया आग का जिक्र, वो कहानी भी आपको बड़ी मजे की लगती है। आपको याद है वो वाली कहानी जो है? जी, तो ये ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी में भी आया, जब नमरूद ने बहुत बड़ी आग जलाई थी। पता है कितने दिन जली थी? बहुत सारे सारे जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके ना, तो उन्होंने एक आग जलाई थी, और आग जला के उन्होंने क्या करना था? हजरत इब्राहिम को आग में डालना था। क्यों? वो कहते थे ये ये इस तरह जी, इधर गोल्डन। चले यहाँ पर और
इसलिए चाहते थे, इसलिए उन्हें तो लग रहा था ये वो खुदा नहीं है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके नहीं। बुत तोड़ दिए थे ना कुल्हाड़ी से, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा हमारे बुत तोड़े, हम इसको और जला देंगे। वैसे वो अच्छा वो ना आग में डाल दिया ना, तो आग को अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान पाक में। दिया हजरत। जी ये भी सूरह अल किसस है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, आपने बहुत सारी कहानियाँ ये सुनी हुई हैं कि अल्लाह ताला ने कहा ए आग ठंडी हो जा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुकून वाली बन जा, उनको महफूज कर दे, तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई। ये भी दिखाते हैं। तो पता क्या हुआ इसके बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से उधर बैठे क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, अल्लाह की हम्दोसना कर रहे थे, उनको बिल्कुल कुछ भी ना हुआ। और उसके बाद फिर लोगों ने आगे देखा तो हज़रत इब्राहीम को बिल्कुल आग से महफूज पाया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम को उधर से उस शहर से निकाल दिया। अल्लाह ने कहा अच्छा चलो ठीक है, निकाल दिया ना मेरे नबी को, अब तुम लोगों की सज़ा, क्या सज़ा दी, और जो लोग थे उधर उनको कहा कि जूते मारो। और पता है वो मच्छर कितना मोटा मोटा था, इतना मोटा था, ऐसे काटियां करता था ना लोगों को, तो उनको खा ही जाता था, उधर से उनका गोश्त निकाल लेता था। और इस तरह लोग मार गए। और नमरूद को तो बहुत मच्छर ने बहुत ही तंग किया, उसके जिस्म के अंदर घुस घुस के मारा। और पता है आपको और उसके कुछ दोस्त भी, सारे उधर जितने भी लोग थे ना उनको, जो उस कौम के नाफरमान लोग थे। अच्छा इसके अलावा एक तो सूरत में बाग वालों की कहानी भी आई है जिसमें आग अल्लाह ताला ने भेजी थी, वो क्या हुआ था हाँ बताइए थोड़ा सा। उधर लोग थे तो वो कह रहे थे कि कोई हमारा वो ऐसे जो बाग था, कोई उधर से कोई गरीब आके ना ले ले, हम काट रहे होंगे, हमसे कोई मांग लेगा तो फिर हमें देना पड़ेगा। हाँ। तो हम क्या करेंगे, रात को चुपके चुपके जाके ले लेंगे। तो जब गए उधर आग जली हुई थी और सुबह गए थे और देखा कि सारा आग से जल गया सारा बाग। अच्छा ये पता क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम शेयर नहीं करेंगे, अगर कोई हमसे मांग लेगा तो हम उसको नहीं दे सकेंगे ना, तो हम इसको रात को काटेंगे ताकि कोई देखे ही ना और हम मांगे ना। तो फिर अल्लाह ताला ने ये ना सूरह कौन सी सूरह में आया, सूरह कलम में ये वाली अल्लाह ताला ने बात कही है। जी आप दिखाएं, सूरह कलम में अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा वो बाग वालों की कहानी नहीं सुनी हुई जो लोगों को देने से घबराते हैं कि हम ना दे, तो फिर हमने उन पे आग भेज दी और उनका सारा फल जो है जल गया। तो फिर वो रोने लगे और कहने लगे हम किसी और के खेत में आ गए हैं, ये हमारा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने गौर किया, कहा नहीं ये तो हमारे खेत है, हमारे खेत है। और फिर उनको बहुत अफसोस हुआ। और ज़ैनब ने आज ड्राइंग भी यही कहानी की बनाई है। ये देखें सूरह अल कलम में जो दो बाग वालों का किस्सा आया है, ये उनकी है कि अल्लाह ने उनको इतने हरे भरे नीचे भी गिरे, खजूरें भी गिरी हुई थी और इतना खजूरें नहीं गिरी थी। अच्छा तो उन्होंने इतना ज़्यादा फ्रूट्स और फल था तो अल्लाह ताला ने उन पे आग भेज के जला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हमारा है, लेकिन अल्लाह तो कहता है मैं पैदा करता हूँ, है ना, सब मिल बांट के खाओ। चले जी बच्चों आपको बहुत शुक्रिया, कैसा लगे आज आपको कहानी ये आग की कितनी दफ़ा। लेकिन हमने क्या करना है, जहन्नम की आग से बचने की भी कोशिश करनी है ना, झूठ नहीं बोलना और शैतान की बात तो बिल्कुल नहीं मांगनी, क्योंकि शैतान को आग पसंद है और हमें आग नहीं ना पसंद। हमें तो आग जला देती है, हमें आग बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमने आग से बचने के लिए क्या करना है, अल्लाह की हर बात पे अमल करना है, कुरान पाक और नमाज पढ़नी और दुआएं पढ़नी है, और जिधर जिधर आकर जिक्र अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार पढ़ना है। आग से महफूज है। शाबाश बच्चों, मजा आया ना आज, कितनी कहानियां आग वाली तो बहुत सारी कहानियां आज हमने सुननी है। आपको कहानियां सुननी ज़्यादा अच्छी, अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन भी तो इतनी आग की दी है ना, वो भी आपको अच्छा लगा है ना। अच्छा आपने पता क्या करना है, और ज़रा आग की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आग से कैसे और अगर घर में अचानक आग लग जाए तो हमने कैसे महफूज होना उससे, ये तो पढ़ेंगे ना। लेकिन अल्लाह ने कहा दुआ करने के साथ साथ खुद भी तो बचो ना। अगर हम आग के पास बैठ के कहते रहे अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, हम बच सकेंगे नहीं ना। हमने थोड़ा सा भागना है, बताना है घर में किसी को, और छुप के आग नहीं जलानी कहीं भी। ओके, और अगर कहीं वो अगर ये हो जाए, आग लग जाए, नहीं धमाका जलजला आ जाए ना, तो
ऐसे करना चाहिए, इसलिए कि अगर गिर जाए इधर तो हो सकता है मार भी जाए। जी बिल्कुल, ज़लज़ले से बचने की भी आपको बहुत सारी टिप्स चलेंगी, किसी दिन ना हम ज़लज़ले पे भी बात करेंगे और ज़लज़ला की टिप्स देंगे बच्चों को। आग से बचने की भी टिप्स तो आपने देख ली है ना। हाथ जल जाए तो फ़ौरन क्या करना है, पानी या कच्चा दूध या फिर आलू टूथपेस्ट, या फिर आपके घर में कोई ऑनोफ्लेम हो ना, कोई इस तरह की क्रीम हो तो वो भी लगा लेनी है फटाफट, और घर में किसी को बड़े को फौरन बता देना है। एक दफा चाय गिरी हुई थी, चाय गिर गई थी बहुत ज्यादा, तो हाँ वो फिर जल जाते हैं ना बच्चे। चलो वो ब्लैक हो गया था। ब्लैक हो गया था जी। तो चले कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह ताला कभी कभी हम इंसानों को दिखाते हैं ना कि आग से जलना कितना। कभी आग नहीं छुप के जलानी, अगर कहीं आग लग जाए बड़ों को बताना है, आग से हाथ जल जाए या किसी को जलता हुआ देखे फौरन उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, ठीक है जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।